بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ودي أخيرا وندموتشيت وتشبي يلا تشوبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديتنا تسلمنا شكرا لله الحمد لله سلامني إن شاء الله أهونم زاري من ملكة وبالتنا كأحكام التجويد كتجويد حكومة مندنا المد اللازم الحرفي المثقل يمرون هلتنا من يومالتنا طيب الشيء المد اللازم الحرفي المد اللازم الحرفي مد اللازم حرفي يميبالو مد اللازم قديتها يهونو مد الحرفي حرفي يهونو مالتنا يعني معنى ترجمي ما يسط التي ما يترجمو مالتنا المثقل مالت دمو شدة يالله مالتنا شدة يالله الشيء طيب أمثلة يوتياك إلى زجاميلال ما هو المد اللازم الحرفي المشبع إلى مد اللازم الحرفي مد اللازم الحرفي هنا المشبع هنا من دنيلال زجاه لو قطر أوتو تشلي هنا قربنا سكنيو ويسمى المد اللازم الحرفي مثقل تبلوم يترى معناته يعني المشبع ميبالال المثقل ميبالال بهولت ميترى معناته مثقل معناته شد له معناته أقول الأحرف الواقعة يمن تكسى توافدال إلال ويم يمن تم توافدال في أوائل 29 سورة هايزتين سورة مجمرة علي يميمتوت يعني هايزتين سورة علي مجمرة علي يميمتوت من القرآن من القرآن الكريم تقرآن مارتنا تشتمل تاتقال علي تيزال لي على 14 حرفا أسرارات في دنيزات تمت علي مالتنا مجموعة يتسبسبشنات في بقولك بابا لي نص حكيم له سر قاطع نص حكيم له سر قاطع يميلوس تسبسبات الجنيال لي مالتنا تندرج هذه الأحرف أنني في دلاتوش السباسبالو تحت قسمين ሁለት ክፍል ውስጥ ማለት ነው ሁለት ክፍል ውስጥ ተጠቃለው የሚገኙት ማለት ነው ወሁማ እነሱ ይላልና እዚህ ጋር ወታች አለ ማለት ነው ታች ወረድ ብሎ ወሁማ እነሱ ምንድነው حرف مثقل حرف مخفف ናቸው حرف مثقلና حرف مخفف ናቸው مثقل የሆነና مخفف የሆነ ፊደል ናቸው ማለት ነው إلا الألف سكر معناه فإنها لا تمد في شيء من هذين القسمين إنه هلت كفلوس جبتها أتساب مارتنا هلت كفلوس جبتها أتساب معنا ألف زهرة كفلوس جبتها أتساب معنا وإليك التفصيل في المتن كلهم تفصيل مثلا لا هو الكلال مثلا لا تمثلنا يويانا هنا طيب مثلا لا وروح على تمثلنا نيو الشيء ما هو المد اللازم الحرفي مشبع ميبالا مثقل ميبالا مشبع بدأ تقبس كميس كما جرى شوي مساب معناتنا هو الصو مد اللازم هي حرفي ميبالا أيوجد مجنيتنا حرف فيدل مجنيتنا في فواتح الصور يسرى مكفتشاوش لاي مجنيتنا هجاؤه يزا يفيدل يقطر بزاتو دقمو 3 أحرف 3 فيدل هنا أوسطها مكاكلنيو يزا كصوصت فيدال يمجم مكاكلنيو حرف مد يمد فيدال مهنو والثالث صوصتين يرمو ساكن مهنو مارتنو ساكن مهنو طيب تاچورد لنا من لازيا عندنا فإن أدغم الحرف الذي بعد حرف المد كحرف المد بحالا يالو فيدال إدغام كتدرج كتشفلك كان مثقل هنا علي يالشنو نحو ألف لام ميم طيب ليش قاموا فإن أدغم الحرف الذي يا فيدال إدغام كتدرج يتنيو بعد حرف المد كحرف المد بحالا يالو فيدال كحرف المد بحالا يالو فيدال إدغام كتدرج كان مثقل هنا مثقل ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነው የመጀመሪያው እስኪ እዚህ ጋር በምሳሌ ላሳያችሁ ልጻፍና ላሳያችሁ ማለት ነው طيب ስለዚህ ምን ይላል እዚህ ጋር فإن أدغم الحرف الذي
بعد حرف المد كحرف المد بحالا يالو فيدل إدغام كتدرج كتجفلك كان مثقلا مثقل نحو ألف لام ميم إذا قلنا من ملكته ألف لام ميم مالت تشنات إذا قلنا متملكاتوت ألف تشي مجمرات تشي مالت نو تشي إذا ألفات تشنات ألف تزا ما هلا له هي لام نمو مالت لام تشنات لام تزا ميم ينال أو إذا قلنا ملكته لببلو فإن أدغم إلى إدغام كتدرج الحرف الذي بعد حرف المد كحرف المد بحالا يالو فيدل حرف المد مالت تشي ألف نتشات لا سنل ላን የሳብንባት እቺ አሊፍ እቺ ማለት ነው ከሷ በኋላ ያለው ፊደል ኢድጋም ከተደረገ ከሷ በኋላ ፊደል እቺ ሚም ነች ሚም በቀይ ከለር ያለችው ሚም እሷ ኢድጋም ከተደረገ ከተጨፈለች ከማን ጋር ከሚቀጥለው ሚም ጋር ከተጨፈለቀች ካነ ሙተቀል ይሆናል እዚህ ጋር እቺ ሚም አሊፍ ላም ነበር ላም ተዛ ሚም ነበር ምን አደረግናት ሚሟን እዚህ ሁለተኛው ሚም ውስጥ ጨፈለቅናትና አንድ ሚም አደረግናት ስለዚህ ሙተቀል ሆነ ማለት ነው ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው ማለት ነው ሁለት አይነት ነው ስላልን ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው ይሄ ነው ስለዚህ ያው እዚህ ጋር እንዳለው ላይ ከፍ ብሎ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው هو يوجد حرف في فواتح الصور هجاء 3 أحرف أوسطها حرف مد والثالث ساكن አሁን እዚህ ጋር ሶስት ፊደል ሆኖ አውሰጡሃ حرف مد መሐከለኛው حرف مد ነው ወታሊቱ ሳኪን ሶስተኛው ሳኪን ነው ብለን ነበር አይደለ አሁን ይሄን እንመለከተው አሁን ይሄ ስንት ፊደል ነው ላም ነው ማለት እቺ ላም እንትለው ይሄን አሊፍና ሚም ሚለውን እንተውና ላም እንትለው ብቻ ማል ያላቸዋን እንውሰድ ላም ስንል ስንት ፊደል ነው ሶስት ፊደል ነው መሐከለኛው حرف مد ነው አሊፍ ደግሞ የመድ ፊደል ነው ወታሊቱ ሶስተኛው ሳኪን ነው ያልነው ሚም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሚም ሳኪን ነው ማለት ነው ሚም ሳኪን ነው ማለት ነው ሁለተኛ ወኢለም ይድገም ኢድጋም ካልተደረገ ካልተጨፈለቀ ካነ ሙኸፈፈን ሙኸፈፍ ይሆናል ማለት ነው ሙኸፈፍ ይሆናል نحو صاد والقرآن صاد والقرآن بلو يكتلال معناتنو نون والقلم وقاف والقرآن زغا ጽፌላችኋለሁኝ እሺ ሁለተኛው وإن لم يدغم إدغام ካልተደረገ ካልተጨፈለቀ ካነ ሙኸፈፈን ሙኸፈፍ ይሆናል ማለት ነው ካልተጨፈለቀ አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ሚም የመጀመሪያው ሚም ሳኪን ሆና ሁለተኛው ሚም ደግሞ ሙተሐሪክ ሆኖ ተመሳሳይ ሆኖ ስለመጡ ሚምን ሁለተኛው ሚም ውስጥ ኢድጋም ለማድረግ ለመጨፈለቅ ተገደን ነው ማለት ነው ላሚ ብለን የጨፈለቅናት ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ወኢላ ሚድገም ካልተደረገ ካነ ሙኸፈፍ ይሆናል نحو صاد ማለት ሶስት ፊደል ነው ቅድም እንዳልነው ባልነው መልኩ ሶስት ፊደል መሆን ሂጃኡ 3 أحرف ሶስት ፊደል መሆን አለበት ብለናል እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ሂጃኡሁ ፊደሉ 3 أحرف ሶስት ፊደል መሆን አለበት አውሰጡሃ መካከለኛው حرف መድን የመድ ፊደል ወثالث ሶስተኛው ሳኪን መሆን አለበት ብለን ነበር አይደለ ልክ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሷድ ስንል ሶስት ፊደል ነው ሷድ አለ አሊፍ አለ ዳል አለ እንግዲህ ምንድነው መካከለኛው حرف መድ ነው አሊፍ ነው ሶስተኛው ደግሞ ሳኪን ነው ዳል እንደምትመለከቱት ሳኪን ነው ማለት ነው ዳል ሳኪን ነው ሷድ አሁን እዚህ ጋር ቁርአን ውስጥ እንደዚህ ነው የሚጻፈው ባንድ ነገር ግን ሲቀራ ይሄ ነው የሚቀራው ሷ አሊፍ አለ ዳል አለ ሷድ ኑን ወልቀለም ኑን ስንል ሶስት ፊደል ነው ኑን ይሄ ኑኑ ሶስት ፊደል ነው ይሄው ኑን ተዛ መሃል ላይ ዋው አለ ዋው حرف መድ ነው ተዛ ምን አለ ኑን አለ ኑን ደግሞ ሳኪን ነው ኑን ተዛ ቃፍ ወልቁርአን ይላል ቃፍም እንደምትመለከቱት ነው ቃፍ ሶስት ፊደል ነው አሊፍ አለ ተዛ ፋ አለ ቁርአን ላይ እንደዚህ ቢጻፍም የሚነበበው የሚቀራው ግን ይሄ ነው ቃፍ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሙኸፈፍ ነው እንዳለ ሁሉም ሙተቀል የሚባል ነገር የለውም ሁሉም ሙኸፈፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ وإن لم يدغم إدغام ካልተደረገ ካነ ሙኸፈፈን ሙኸፈፍ ይሆናል ማለት ነው طيب ያው እዚህ ጋር በምሳሌ እንዳየነው ማለት ነው እዚህ ጋር 53ኛው ጥያቄ ላይ كم حروف المد اللازم الحرفي የحروف المد اللازم الحرفي የحرفي የሆነው መድ يعني ፊደላቶቹ ስንት ናቸው ይላል كم حروف المد يمد ፊደላቶቹ ስንት ናቸው الحرفي اللازم የሆነው الحرفي የሆነው ስንት ናቸው ይላል وهي 8 أحرف 8 ፊደላቶች ናቸው
ስምንት ፊደላቶች ናቸው። የጅመዑሃ ቀውሉከ ነቀሰ ዐሰሉኩም ስምንት ናቸው። 1 2 3 4 5 6 7 8 ስምንት ፊደላቶች ናቸው ማለት ነው። طيب አንደኛ እንግዲህ አንድ ባንድ ሊያሳየን ነው ማለት ነው። አንደኛ ሊልአሊፊ ለአሊፍ ሚንሃ ከነኚህ ከስምንቱ ከነቀሰ ዐሰሉኩም ከሚለው ከስምንቱ ለአሊፍ አርባዕቱ አህሩፊን አራት ፊደል ለማለት ነው። አራት ፊደል ለአሊፍ ብቻ ማለት ነው። ከአሊፍ ጋር የመጡ ማለት ነው። ከአሊፍ በኋላ የሚመጡ وهي صاد والقرآن وكاف وصاد من فاتحة مريم مريم ላይ ማለት ነው። مريم የሱረቱ مريم ላይ እንደውም እዚህ ጋር አንድ ቁጥር አውጥቶ ተሽላሚ ነው የሚለው ይሄው እዚህ ጋር ካፍ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ወካፍ ወصاد ይላል። ካፍና صاد من فاتحة مريم ከመርየም መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካፍና صاد ካፍ صاد የመጀመሪያው ካፍና መጨረሻ ላይ صاد ከሱ ጋር ምን አለ አሊፍ አለ ማለት ነው። صاد ልክ እንደ صاد እቺ ማለት ነው صاد طيب او ካፍ ያው ልክ እንደ ካፍ አሁን ይሄ ቁርአኑ ላይ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ካፍ ይሄ ነው አይደል? ካፍ ይሄ ነው። ነገር ግን ሲጻፍ እንደዚህ ቢጻፍ ሲነበብ ግን ካፍ ይሄ ነው። እቺ ካፍ አሊፍ ፋ ሶስቱ ካፍ صادም እንደዛው። እሺ ወቃፍ ወልቁርአን وقاف من فاتحة الشورى قاف سورة الأحقاف سورة قاف النا እንደዚህ ደግሞ سورة الشورى ላይ ያለው قاف سورة الشورى ማለት ይሄ قاف ይሄ መጨረሻ ላይ ያለው قاف طيب وقاف من فاتحة الشورى ولام من ألف لام ከአሊፍ ላም ሚም ላይ ደግሞ ላም የሚለው ላም እቺ ማለት ነው። ላም ሁለት አሊፍ የሚሆንብኝ አንዷ አሊፍ እቺ ትቀራለች ማለት ነው። ሁለት አሊፍ ሆኖብኝ ነው። طيب እሺ ላም ወላም ሚን አሊፍ ላም ከአሊፍ ላም ሚም ላይ ደግሞ ላም የምትለዋ ለብቻ ማለት ነው። ላም የምትለዋ ለብቻ ማለት ነው። طيب እሺ ወላም ላም ደግሞ ሚን አሊፍ ላም ሚም ከአሊፍ ላም ሚም የምትለው ላም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስት ፊደል ናቸው። ሶስት ፊደል ናቸው። አሊፍ አለ ሚም አለ ማለት ነው ወላም። ስለዚህ ለአሊፍ አራት ነው ያለው ማለት ነው። ግን ከአሊፍ በኋላ ሳኪን ሆኖ የሚመጣ ፊደል ማለት ነው። ከአሊፍ በኋላ ስንት ነው? አራት አለ ማለት ነው። አራት ለአሊፍ ሚንሃ ከነኝ ከነቀሰ ዐሰሉኩም ሚለው ከነኝ ከስምንቶቹ አርባዕቱ አህሩፊን አራት ፊደል አለ ለአሊፍ ብቻ وهي صاد እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካፍና صاد ሱረቱ መርየም ላይ መጨረሻ ላይ ያሉት እዚህ ጋር እናሳያችሁ። ካፍና صاد መጨረሻ ላይ ያሉት ማለት ነው። በአሊፍ ነው እነዚህ صاد ካፍ በዚህ መልኩ የሚመጡት ቃፍና አሁንም ቃፍ ሹራ ላይና ቃፍ ላይ ያሉት ቃፍ ሁለቱም ቃፍ ነው የሚባሉት። ወላም ምን አሊፍ ላም ሚም ከአሊፍ ላም ሚም ላይ ደግሞ አሊፍ ላም ሚም ስንል አሊፍ ላም ሚም ስንል መካከል ያላቸው ላም የምትለው እቺ ማለት ነው ላም። طيب አንደኛ እሱ ነው። እሺ ሁለተኛ ወሊልያኢ ለያ ሐርፋኒ ሁለት ፊደል ነው ያለው። እንግዲህ አራት ፊደል ስምንት ነው ብለናል። በአጠቃላይ ለአሊፍ አራት ወሰርን አራት እዚህ ጋር ለያ ደግሞ ሁለት ስንጨምር ስንት ይሆናል? 5 6 ይሆናል ማለት ነው። ወሊልያ ለያ ደግሞ ሐርፋኒ ሁለት ፊደል አለ ለያ ሁለት ፊደል አለ ማለት ነው። አልሚም ሚን አሊፍ ላም ሚም ከአሊፍ ላም ሚም ትለው እቺ ማለት ነው እቺ ስለዚህ ወሊልያኢ ለያ ማለት ነው ሐርፋኒ ሁለት ፊደል አለ ማለት ነው። አልሚም ሚን አሊፍ ላም ሚም ከአሊፍ ላም ሚም የምትለው እቺ የመጨረሻዋ እቺ ሚሟቺ እቺ ሚም የምትለው እንደዚህ የምትጻፈው ሚም። ስለዚህ ከሚም በኋላ ሶስት ፊደል መሆን አለበት ብለናል። መጀመሪያ ላይ ስንጀምር ሶስት ፊደል መሆን አለበት። የመካከለኛው ሐርፍ ልመድ መሆን አለበት ብለናል። ያ ደግሞ ሐርፍ ልመድ ነው። ከያ በኋላ ምናል ሚም አለ። ሚም ደግሞ ሳኪን ነች ማለት ነው። ሚም ከአሊፍ ላም ሚም ማለት ነው። ወሲን ሲን ደግሞ ሚን ያሲንና ከጧሲን ያሲንና ጧሲን አለ። ያሲን ሱረቱ ያሲን ነው። ጧሲን ደግሞ ሱረቱ ነምል ነው። ከሁለቱ ላይ ምን አለ? ጧሲን ሲን እቺ ማለት ነው። እቺ ሲን ይሄን ጧን ተውትና ሲን የምትለውን እቺን ብቻ ማለት ነው። ሲን እንደዚሁ ያሲን ላይ ደግሞ እቺ ሲን የምትለው ብቻ ሲን። አሁን ሲን ያለች ያ ላይ ኑን ሶስት ፊደል ናቸው ማለት ነው። በህጉ መሰረት ሶስት ፊደል ናቸው። መካከለኛው ሐርፍ ልመድ ነው ያ ነች። ያ ደግሞ የመሳቢያ ፊደል ናት።
ኑን ደግሞ ሳኪን ነች ማለት ነው። ሲን ከጧሲን ማለት ነው። ከያሲን ለዛው ያሲን ስንል ሲን ቁርአን ላይ እንደዚህ ቢሆንም የሚነበው ግን ይሄ ነው ማለት ነው። طيب ስለዚህ ሲን ስንል ከሲን በኋላ ምን አለ? ያ አለ። ያ ደግሞ የመሳቢያ የሐርፍ المد ናት። ከዛ ኑን አለ ማለት ነው። طيب ኑን አለ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ባጭሩ። ሶስተኛ الثالث ሶስተኛ ወሊል ዋዊ ለዋው ማለት ነው። ሐርፉን ዋሂድ አንድ ፊደል ብቻ ነው ያለው። አንድ ፊደል ብቻ ነው ያለው ለዋው وهو سؤال نون ነው ማለት ነው። ኑን ሚን ኑን ወልቀለሚ ከሚለው ኑን فقط ማለት ይሄ ብቻ ሌላ ምሳሌ የለውም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ያው ኑን ነው፣ ሶስት ፊደል ነው። መጀመሪያ ራሱ ላይ እንዳልነው ሶስት ሂጃኡ ثلاث ሐርፊን ሶስት ፊደል መሆን አለበት። መካከለኛው ሐርፍ المد የመሳቢያ ሐርፍ المد መሆን አለበት ማለት ነው። መካከለኛው ዋው እንደምትመለከቱት የሐርፍ المد ነው፣ የመሳቢያ ፊደል ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኑን ነው። ኑን ደግሞ ሳኪን ነው እንደምትመለከቱት ኑን እንላለን ማለት ነው። በዚህ ሰባት ሞላ ማለት ነው። ሰባት ሞላ። ስምንተኛውን ደግሞ እናያለን። فهذه السبعه እነኚህ ሰባቱ እስካሁን ያልናቸው ሰባቶቹ تمد تسبالي مد مشبعا مشبع የሆነ መድ ተሰባለይ ያ ቢላ ኺላፍ ያለምንም ኺላፍ ማለት ነው። ያለምንም ኺላፍ በደም ተሰባለች ማለት ነው። ያለምንም ኺላፍ يعني فهذه السبعه እነኚህ ሰባቱ እስካሁን የጠቀስናቸው ሰባቶቹ እነ ያሲን ጧሲን ሁሉ ማለት ነው። تمد تسبالي مد مشبعا مد مشبع يعني ጠገብ አድርገን በደም እንስበዋለን ማለት ነው። ስድስት ሐረካ ቢላ ኺላፊን ያለምንም ኺላፍ ስድስት ሐረካ ጠገብ አድርገን በደም እንስበዋለን ማለት ነው። واما العين ስምንተኛው ይሄ ነው። ስምንት ነው ብለን ነበር። واما العين عين من فاتحه مريم والشورى مريمና ሹራ ላይ ያለው ሁለቱ ይሄ ቃፍ ሱረቱ ቃፍ ላይ ያለው ቃፍና ያካትትም ሹራ ላይ ያለችው ብቻ ቃፍ ነው። እዚህ ጋር ልብ በሉ። واما العين عين ማለት ነው من فاتحه مريم ላይ ያለው የመርየም መክፈቻ ላይ ያለው አይንና ወሹራ ላይ ያለው አይን አሁን ካፍሃ አይን ምን ነው አይደለ? እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው። ይሄ አይን ምን ነው? ይሄ አይን ምን ነው? ይሄ መጀመሪያ ላይ ያለው እዚህ ጋር ይሄም እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ያለው ይሄ ማለት ነው። ሁለቱ አይኖች طيب فيها وجهان ሁለት አይነት አለው ማለት ነው። እንግዲህ መርየም ላይ እና ሹራ ላይ ያለው ሁለቱ አይኑ ሁለት አይነት ወጅህ አለው። المد ثلاث الفات የመጀመሪያው ምንድነው? 3 አሊፍ መሳብ ነው። 3 አሊፍ 6 ሐረካ መሳብ ነው። ሁለተኛው አይነት ደግሞ አተወስጡ አሊፋን 2 ሐረካ መሳብ ነው። 2 አሊፍ يعني 4 ሐረካ መሳብ ነው ማለት ነው። والمد መሳቡ ግን አሽሃር የታወቀ ነው ማለት ነው። መዱ የታወቀ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ካፍ ሃያ አይን ለዚህ 4 ሐረካ መሳብ ማለት ነው። ወይም ደግሞ 6 ሐረካ ካፍ ሃያ አይን ብለን በደንብ መሳብ ማለት ነው። ሐሚም አይን እንደዚህ 4 ሐረካ ወይንም አይን ብለን 6 ሐረካ በደንብ መሳብ ማለት ነው። ነገር ግን መሳቡ የታወቀ ነው፣ በላጭ ነው ማለት ነው። አሽሃር ነው፣ የታወቀ ነው። አብዛኛው ቁራዎች ስበው ነው 6 ሐረካ ስበው ነው የሚቀሩት ማለት ነው። ስለዚህ ካፍ ሃያ አይን صاد حميم عين سين قاف ያው ይሄ ትንሽ ትንፋሽ ይፈልጋል። طيب በዚህ መልኩ በደንብ እንቀራዋለን ማለት ነው። ሰርበን እሺ ምን ያዝጋ 54ኛው ጥያቄ ላይ ማሚቅዳሩ መድህ ምን ያክል ነው የሚሳበው ይላል። ምን ያክል ነው የሚሳበው? መድሁ 3 አሊፋት 3 አሊፍ ነው የሚሳበው 6 ሐረካ እኔ በ6 ሐረካትን 6 ሐረካ ነው የሚሳበው ይላል። طيب ስለዚህ የመድ ላዚም የመጀመሪያውን በዚህ ጨረስን። طيب ሁለተኛው المد اللازم الحرف المخفف حرف مخفف የሆነው መድ ላዚም ደግሞ ምን ይላል እዚህ ጋር 55ኛው ጥያቄ ላይ ما هو المد اللازم المخفف الحرف ምንድነው እሱ ይላል። መድ ላዚም المخفف የሆነው ሸዳ ያለው ቀለል ያለው ማለት ነው።
ወይም ደግሞ ሙሽባ ያልሆነው አልሐርፊ هو እሱ ይላል ማካነ የሆነ ነው አልሐርፉ ፊደሉ فيه على حرفين ሁለት ፊደል ያለው ነው ማለት ነው መደል ላዚም المخفف የሚባለው ሐርፍ የሚባለው ሁለት ፊደል ነው የመጀመሪያው ላይ ሙሽባው ላይ ሶስት ፊደል ነበር ያለው ሶስት ፊደል ያለው ለአሊፍ አራት ወስደናል ለያ ሁለት ወስደናል ለዋው አንድ ወስደናል ማለት ነው طيب هو ما እዚህ ጋር ደግሞ على حرفين ሁለት ፊደል ነው ያለው ሁለት ፊደል ብቻ ነው ያለው كم حروفه ፊደላቱ ስንት ናቸው حروفه خمسة አምስት ናቸው يجمعها لفظ حي طهور ይላችሁ حي ح حاميم يا ياسين طا طه ها طه የሚለው ራሱ ራ አሊፍ ላም ሚም ራ አሊፍ ላም ራ ምን ላቸው ማለት ነው حروفه خمسة አምስት ናቸው يجمعها قولك حي طهور የሚሉት እነኚህ حي طهور ተሰብስበዋል አምስት ፊደል ናቸው እንያቸው فمثال الحاء حاميم ميم ሚወሳን حام ብቻ ለብቻ حام ትለዋል ومثال الياء كياسين يا ياسين ነው ላይ ያ ላይ የመጀመሪያው ያሲን ومثال الطاء مثل ها مع مثال ها كها ጋር ባንድ ማለት ነው طه ባንድ طه ومثال الراء የራ ምሳሌ ደግሞ አሊፍ ላም ራ ምትለው ራ ብቻ የመጨረሻ ላይ ያለችው ማለት ነው 57ኛው ጥያቄ ላይ አላከም ሐረካትን ትመድ ስንት ሐረካ ነው የሚሳበው ይላል ስንት ሐረካ ነው የሚሳበው ሲል መድሁ አለ ሐረካ ሁለት ሐረካ ነው የሚሳበው ልክ እንደ መድ ጠቢይ ሁለት ሐረካ ብቻ ነው የሚሳበው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሐ ተብሎ ይሰም ሐሚም ያስላይ ያሲን መጀመሪያቸው ያ ማለት ነው ጧና ሀ ደግሞ ባንድ ሆነው ጧሃ በዝበኩ አሊፍ ላም ራ ደግሞ አሊፍ ላም ራ ለዚህ ሁለት ሐረካ ነው የምትሳበው ማለት ነው ይሄው ነው ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር የለው ማለት ነው ስለዚህ መደል ላዚም በዚህ አጠናቀናል ማለት ነው ግልጽ እንደሆነላችሁ በደም እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ በቀጣይ ደግሞ ኢንሻአላህ መደልና የተቀሩትን ወደፊት ያሉትን ይዤላችሁ የሚመጣ ይሆናል እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና አትርሱ ይሄን ቪዲዮ ሼር ላይክ ማድረግንም አትርሱ ማለት ነው በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ